सुन रहे हो बागबारा FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा दे लाइव स्टूडियो तू मैं थोड़ा मेज़बान रब नवाज ते पैनल ते मेरा साथ दे रहे ने ज़ीशान अफजल। जी जिम्मेदार ते काश्तकार भराओ प्रोग्राम बागबारा हर रोज़ 2:30 तो 3 बजे तक तुसीं सुनदे हो और इस दे विच साडी कोशिश होंदी है कि तुहाडे मसाइल जिहड़े ने ओह अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए जाण और उस दे नाल जदीद वाई बीजी के तरीकों तो तुहानूं रोशनास कराया जाए। प्रोग्राम के शुरू च गल कर रहा सां कि मुंजी लाण दे दिन ने मुंजी की फसल जिहड़ी है जी वो भी लाजमी काश्त करनी चाहिए लेकिन अपने वसाइल नूं मद्देनज़र रख के और उस दे नाल मुंजी जिहड़ी है जी वो साडे रकबे के कलराठेपन नूं खत्म करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। वैसे तो अगर गल करिए तो पानी की कमी तो ही कलराठापन जिहड़ा जी वो आउंदा, वरना अगर पानी पूरा होवे तो ये जमीन कलर है ही कोई नहीं। चंगा भला जिहड़ा किला तुहाडा जरखेज़ है उन्होंने तुसीं छड्ड दिओ और 2 साल उन्होंने पिया रहण दिओ। उहदे विच दुनिया जहान दी जड़ी बूटियां और लाणा जिहड़ा खालस कलर की बड़ी बेहतरीन और बड़ी तरक्की करने वाली और बड़ी छेती वधण वाली फसल है जी वो भी होवेगा उहदे विच। तो जिहड़ा बिल्कुल कलराठा रकबा पिया उन्होंने तुसीं काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश करो तो इंशाअल्लाह वो भी हो जाता है। पानी की कमी तो ही होंदा और कलर जिमींदार ते काश्तकार भराओ 2 किस्म का और जमीन कलराठेपन वाली जिहड़ी वो 3 किस्म की होंदी जी। एक तो यह वे कि जिस दे विच सफ़ैद कलर हुंदा है और दूसरी ज़मीन होंदी है जिस दे विच काला कलर हुंदा है और तीसरी किस्म की ज़मीन वो होंदी जे जिस दे विच सफ़ैद और काला कलर दोवें पाए जाते हैं। और उस ज़मीन नूं काबिल इस्तेमाल बनाने वास्ते थोड़ी जिनी तगो-दो ज़्यादा करनी पैंदी है जिस दे विच काला कलर हुंदा है। सफ़ैद कलर तो जिहड़ा तुसीं चंगा डूंगा हल चला के चीज़ल का इस्तेमाल करके मजबूत वटबंदी करके 2 पानी भरवें दिओ तो सारे नमकियात पानी दे राही जमीन की थले वाली तह चले जाते हैं और जमीन काफ़ी हद तक काबिल इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन जिहड़ा काला कलर है उसनूं खत्म करने वास्ते गंदक का तेजाब, शुगर मिलों की मड जिहड़ी हुंदी है वो जी, और तुहाडे कोल जिहड़ा दस्तयाब है वो रूड़ी देसी खाद जिहड़ी है जी, चंगी तरह गली सड़ी रूड़ी जिहड़ी है जी वो अगर तुसीं इस्तेमाल करो तो काले कलर नूं खत्म करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। इस तो इलावा जिमींदार ते काश्तकार भराओ अगर तुसीं ये कोशिश करते हो कि असां ज़मीन का कलराठापन जिहड़ा इसनूं खत्म करना और थोड़ी थोड़ी करके इक्को डगे पिंड नहीं मंगना। वो जिस वक्त तुसीं इक्को वारी इस कोशिश हो जाते हो ना जी कि ज़मीन नूं असां काबिल इस्तेमाल बनाना तो फिर शौक ही जाता रहिंदा है। अगर तुसीं थोड़ी थोड़ी करके हर साल विगा किला करके तैयार करते आओ तो बआसानी तुसीं अपनी ज़मीन नूं काबिल इस्तेमाल बना सकते हो। जिस तरह के यूनिट भी दिन ब दिन छोटे होंदे जा रहे हैं, जरूरत है वक्त की भी कि अपनी जिहड़ी बंजर ज़मीन पई है कलराठेपन का शिकार है उन्होंने काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, काबिल काश्त बनाया जाए। और वह फिर एक होर तरीका भी है कि तुसी उस ज़मीन का सैंपल लै लो मुख्तलिफ गहराइयां तो और फिर पिंडी पट्टियां इदारा शोहरत राजियात उन्हां नाल जाके रबता करो, उन्होंने दसो जी कि ज़मीन सानू मिट्टी का टेस्ट कर दिओ। वो टेस्ट करके तुहानूं दस्सण दे जी कि तुहाडी ज़मीन जिहड़ी है उस दे विच इस हद तक नमकियात ने और जिप्सम का तुसी इस्तेमाल करो। और जिप्सम जिहड़ी है वो बतौर दवाई उस बीमार ज़मीन नूं ठीक करने वास्ते बतौर दवाई इस्तेमाल करनी है। और जितनी जिप्सम वो दस्सण चंगा डूंगा हल चला के चीज़ल का इस्तेमाल करके 2 हिस्से जिप्सम जिहड़ी है जी वो तुसां ज़मीन दे विच मिक्स कर देनी है। अगर वो 75 बोरी 1 एकड़ विच आंदे ने जी कि तुसीं इस्तेमाल करो या 60 बोरी जितनियां भी वो दसदे ने 2 हिस्से ज़मीन दे विच मिक्स करके तुसीं चंगा उन्होंने हल चला दिओ और तीसरा हिस्सा जिहड़ा वो उत्ते सुੱਟ के ज़मीन दे पानी लाओ भर के जी
एक दो पानी लाया इंशाल्लाह ज़मीन जी काफ़ी हद तक काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। ज़मींदार ते काश्तकार भराओ, प्रोग्राम के शुरू च तुहानूं दस रहा सा कि मुंजी साडे कोल बेहतरीन सोर्स है ज़मीन का कलराठापन खत्म करन दा। अगर फसल इन्नी अच्छी ना भी होवे दी ते आउण वाले वक्त च तुहाडी ज़मीन जिहड़ी इस काबल हो जाएगी कि दो चार फसलां इन्नियां चंगियां ना भी होईयां तो उस तो बाद ज़मीन जिहड़ी इस काबल हो जाएगी कि तुसीं जिहड़ी फसल भी काश्त करो दे वो बासानी हो जाएगी। प्रोग्राम बाग बारह जारी है जी। FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा दे लाइव स्टूडियो तो ज़रूरी प्रोग्राम तुसीं सुन रहे हो। खूबसूरत जिहा गीत तुहाडी नज़र करने आ, उस तो बाद असीं तुहाडे नाल लाड़ा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। बड़ी लंबी साडे प्यार दी कहानी सी, गल दस दे ते गल खुल जानी सी। बड़ी लंबी साडे प्यार दी कहानी सी, गल दस दे ते गल खुल जानी सी। असीं रब दी सौ इस गल डर गए, असीं रब दी सौ इस गल डर गए। दुख अपनी ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਬਲ ਤਨਹਾਈ ਨੇ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਯਾਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੇ। ਕੱਖ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਬਲ ਤਨਹਾਈ ਨੇ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਯਾਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ,
ਕੀਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰ ਗਏ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਗਬਾਰਾ FM 101 ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਫਜ਼ਲ। ਰਿਆਜ਼ ਜੱਖੜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਮਜਦ ਇਕਬਾਲ ਗੁੱਜਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੱਖੜ ਜੀ, ਫਿਆਜ਼ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਨਾਇਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਬੇਹੱਦ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੂਸ। ਸ਼ਾਇਦਾ ਮੁਸਕਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, सोहेल अरशद, आकब उमर, काशी खोखर प्रोग्राम पे सुनते हैं जी, और शबीर मोहम्मद, सुफियान खालिद प्रोग्राम पे सुनते हैं जी, सेठ नजम, मोहम्मद शाहिद अंसर, नदीम अकबर साढ़े नाल ने, मोहम्मद शाहिद अंसर, एक बार फिर मोहम्मद तकी अब्बास भट्ट, शफकत मैदी। शफकत की हाल जे? ठीक हो? सेहत ठीक है? अल्लाह करे जी तुसी जिथे भी रहो हसदे वसदे रहो। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਿਆਬ ਵਸਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਦਾ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, 50-60 ਥਾਂ ਡੰਗਰ ਬੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ 15 ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੰਗਰ ਉਹ ਟੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੁਥਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੰਗਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਮਕੁਸ਼ ਅਦਵਿਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਬਾਈ ਮਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਪਛਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ 'ਚ ਲੋ ਵਗਦੀ, ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਲੌਂਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਕਰਾਂ ਥੱਲੇ ਡੰਗਰ ਬੱਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਥ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਹਿਰ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ 70-80-100 ਡੰਗਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਆਪ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਗੰਜੀ ਚੀਰਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਉਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੱਝਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਬੰਨਣ ਨੂੰ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੇ ਟਾਈਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਬੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੱਥ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਸੀ ਵੀ ਨਾ ਤਰੋੜ ਜੇ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। 10-15 ਦਿਨ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਟਾਇਰ ਰੇੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਲ ਨੱਥ ਮਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੰਗਰ ਦਾ ਤੇ ਨੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥਾਂ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਨਾ ਤਰੋੜੇ ਜੀ, ਰੱਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਛੱਡੇ, ਬਸ ਪਾ ਛੱਡੇ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਵਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਡੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੜਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਟੰਗਣੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੌੜ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਦੀ
2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ 60-70 ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਈਲਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੰਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਫਾਈ ਵੀ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 3 ਵਾਰੀ ਡੰਗਰ ਨਵਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧੇ ਗੜਵੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਵਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਲਟਾ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਵਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਗੜਵੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਨਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼, ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਪਲੇ, ਜੋਗੀ ਚਲਦੇ ਪਲੇ। मियाँ जी मैं मुकम्मल कर छड़ी है, लागभग मुकम्मल हो गई है इस वक्त। साढ़े जी ड्यूटी अफीसर मियाँ अशरफ मखदूम साहब तुसी वेख रहे हो कि वो भी लागभग मुकम्मल कर उन्होंने छुट्टी का टाइम हो गया, और SOPs का पूरा ख्याल करते हुए मियाँ अशरफ मखदूम साहब जोड़े ने उन्हें मास्क का इस्तेमाल किया और सैनिटाइज़र भी। अगे मैं भी उन्होंने एक सैनिटाइज़र दसिया, मैं जी इस तरह का, और ये जरा जी उन्होंने मोहब्बत और प्यार है जी कि वो आए ने और प्रोग्राम पसंद किया ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी।